व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम जी। डॉक्टर साहब साढ़े को अगला फेसबुक मैसेज आया है सप्ता सिंधु जी का। ये लिखते हैं, मैं तुहाडा प्रोग्राम काफ़ी अरसे तो देखदा पिया हाँ, बड़ा चंगा प्रोग्राम हुंदा है तुहाडा। होर मैनूं खुशी दी गल है कि पाकिस्तानी मूल दे डॉक्टर इकतिदार करामत चीमा साहब भी पूरी तरह जदोजहद विच इस मसले विच तुहाडे नाल शामिल हन इस लहर च। डॉक्टर साहब मेरे चंद सवाल ने, जे तुसीं बुरा ना मनो तां पुछां जी डॉक्टर साहब, इजाजत जी। डॉक्टर साहब मैं देखिया कि खालिस्तान दी लहर बाहर बैठे सिखां विच काफी मजबूत है, पर वो मजबूती इंडियन पंजाब विच नजर नहीं आती जिथे खालिस्तान बनना है। मैं तुहाडे कोलों जानना चाहता हाँ कि पंजाब विच ये तहरीक किन्नी मजबूत है, ते जे ये मजबूत नहीं तां बाहर बैठे सिख भरा किवें इस संघर्ष नूं मजबूती दे नाल पंजाब विच रहिंदे सिखां तक पहुंचा सकदे हन। मैं खुशवंत सिंह जी दी किताब पढ़दा पिया, पर वो तां सिखां नूं हिंदुआं दा हिस्सा बना के पेश कर रहा है, ये क्यों है डॉक्टर साहब? दूसरा उन्हां दा क्वेश्चन है, मैं तुहाडी लहर दी सपोर्ट करदा हाँ अते अरदास करना कि खालिस्तान जरूर बने, क्योंकि ये सिखां दा वाहिद हल है। खालिस्तान जिंदाबाद जी डॉक्टर साहब। जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर सप्त सिंधु शायद ना सप्ता सिंधु सिंधु जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने सानू लिखे और असी उन्होंने पंजाबी जी बड़ी खूबसूरत है लैंदे पंजाब दी, और उहदे एक अपनी मैलोडी है, अपना एक मिठास है, अपना एक तरन्नुम है। उन्होंने प्रोग्राम की शलाघा की है, वो पसंद करते हैं प्रोग्राम नूं। उन्होंने डॉक्टर इकतदार करामत चीमा ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਐਜ਼ ਏ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਜ਼ ਏ ਐਨਾਲਿਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਵੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨਰੋਈ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ असरदार अंदाज दे विच तुसीं इस नूं पहुंचा सकदे हो जी। और फिर उन्होंने खुशवंत सिंह का जिक्र किया कि भी किवें वो तो सिखां नूं हिंदुआं दा हिस्सा दसदा है। इहदे च असीं समझदे हां भी इहदे च कोई शक नहीं है कि पहलां इस मूवमेंट नूं जे सब तो ठीक है आइडिया तो बाहर आके ही जदों असीं डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान की गल करते हैं, उसने 1970 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਐਡ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। जून 84 का घल्लूकारा, नवंबर 84 की नस्लकुशी ने फिर गल बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि सिख किवें गुलाम ने जी। और इहदे च कोई शक नहीं है, बेशक अज सतह के उत्ते क्योंकि इस किस्म के बादल ब्रांड या दूसरे लोग जिहड़े ने वो खड़े कर दिते गए ने, और इवें लगता भी जिवें उत्थे गल नहीं है, पर जिवें 15 अगस्त नूं काला दिन मनाया गया है और लुधियाने दे विच दल खालसा वालों कढ़े गए मार्च, सैकड़े सिख शामिल होए काले झंडियां दे नाल। और तुसी हुकूमत दा देखो कि भी जिस लुधियाने दे विच ये काला दिन मनाया जाता है, उत्थे ही जिहड़ी है गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल के नाम थले दलजीत चीमा ते तरलोचन सिंह स्टूज ते इकट्ठे करके वो चीमा कह रहा है कि जी ये जिहड़ी है ये तो सिखां दा इमेज बहुत खराब करता है, ये जिहड़ा सिखां नूं जिहड़ा है ये ठीक रंग जिहड़ा ब्लैक डे मनाना है ठीक नहीं। सो उत्थे प्रैशर इन्ना ज़्यादा है हुकूमत का, एजेंसियां का, और जिस तरीके नाल सिख नौजवानों नूं चुक्या होया है, टैररिस्ट मोड दे थल्ले बना दिंदे ने, हरासमेंट है, टॉर्चर है। कल ही मैनूं दस रहे सी कैलीफोर्निया तो भैन जी कि भी किवें कुछ जिहड़े मीडिया जिन्हां नूं छड्डिया है उन्हां चों एक बोल इशारिਆਂ नाल दस रहा इन्ना टॉर्चर किया होया कि उहदी ज़बान ते ही गल नहीं आ रही, और पछे होए ने शरीर बुरी तरह। और ये हुण वापर रहा है जदों कि 6 महीने बाद चोणां ने, सो उन्होंने कोई परवाह नहीं है, हिंदू तवीआं नूं खुश करन ते लगे हुए ने। सो असीं समझदे हां भी पंजाब दे विच जे
ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੂੰਗਾ ਹੇਹਾ। ਹੁਣ ਗੂੰਗਾ ਹੇਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਪ ਹੀ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ 'ਚ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੂੰਗਾ ਹੈ, ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਾਅ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤਹੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਨਸਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਗਨੋਸਟਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਬ 'ਚ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਬਰੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਸ਼ਬਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਨੇ ਐਸੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਇਮੇਜ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਬੋਟਲ, ਵਿਸਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਐਡਮਾਇਰਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਐਡਮਾਇਰਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜੂਨ 84 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵੰਬਰ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਕਿ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਬੀਇੰਗ ਏ ਜੂ ਇਨ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋਇਆ, ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ, ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਜਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੌੜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਚੁਣਿਆ, ਗੌੜੀ 13ਵਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਫਰਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰੈ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਦਰਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਿਆ ਤੁਝੈ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰ, ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ, ਸਾਹਿਬ ਰੋਸ ਤਰੋਂ ਕੇ ਪਿਆਰ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਉਂ ਫੂਲ ਜਈ ਹੈ ਨਾਰ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਘਰ ਕਾ, ਜਿਆਏ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਮੰਨਣਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਨ ਤੇਰਾ ਸਿਰੈ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ, ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਲਟੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰੋਗੇ, ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਦਰਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਿਆ ਤੁਝੈ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰ, ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਔਰ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਲਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਉਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਲਾ ਹੈ, ਤੁਝੈ ਤੇ ਨਿਸਤਾਰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ,
ਸਾਹਿਬ ਰੋਸ ਧਰੋ ਕੇ ਪਿਆਰ ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ओरिजिनल इख्तियार जी कि ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈ, ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਸਤਾ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਸ ਧਰੋ ਕੇ ਪਿਆਰ। ਬਸ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਤੇ ਔਖਾ ਹੋਏ ਰੋਸ ਕਰੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾ। ਬੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਸਾਹਿਬ ਰੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਉਂ ਫੂਲ ਜਈ ਹੈ ਨਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੁੱਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੜਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਫਲ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਘਰ ਕਾ ਜੀ ਆਏ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਵਾ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਜਿਆਏ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਕਿ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਿਵਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਾਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 84। ਫੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।